हर हर महादेव हर। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथम श्री काशीपीठ का आदि जगत गुरु विश्वाराध्य जी को भक्ति पूर्वक नमन करके इस पट्टाभिषेक महोत्सव की धर्म सभा में विराजमान वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी जी को भी अनंत भक्ति पूर्वक प्रणाम करके इसी तरह श्री शतस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी को भी भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम करके और अनेक प्रांत से आए हुए सद्भक्तगण और पाठशाला साधकों को हृदय मंदिर में विराजमान उस ज्योति को भक्ति पूर्वक प्रणाम। इस सभा प्रारंभ होगी। वेद घोष है। उस वेद घोष करने के लिए शादनगर पाठशाला का विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा। आप आइए वेद घोष कीजिए। ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हर ओम पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विभोदकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरून्। कृपाकरं जगद्गुरुं ज्ञानसिंहासनेश्वरं श्रीकरं चन्द्रशेखरं वन्दे द्वितीयरेणुकम्। हरः ॐ पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचगुं शमयतो अंतरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं शुचगुं शमयतो। पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशा शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिर्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौ शान्तिरजः शान्तिरश्वः शान्तिपुरुषः शान्तिब्रह्म शान्तिब्राह्मणः शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः। तयाहगुं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु षडस्थल ब्रह्म मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज की जय जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। सुंदर सुमधुर स्वस्वर से वेद घोष किए हुए साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शिव स्तुति शक्ति स्तुति करने के लिए शारदा चांगले मौसी को आमंत्रण करूंगा। आप आवे, शिव स्तुति शक्ति स्तुति कीजिए। ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी माता की जय। गंगा मैया की जय। सांब जय नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव। अतः शिवस्तुति त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन वित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलम् तं नमामि परं शिवम्। यशोर्मे बुद्बुदाभासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्। यद्भासा भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने सदाशिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलंक स्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे। स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः सांभाय शम्भवे।
विश्राम्यति सत्वम् स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने अत शक्तिस्तुतिः यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां यया महेश्वरः शम्भुः नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये शिवाद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यतीतपदोत्तरा मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवां इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां या सुविद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमा श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಚಾಂಗ್ಲೆ ಮೋಸಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ परम पूजनीय आदरणीय पंडित श्री शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामिಗಳಿಂದ ಶಟಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಓಂ ನಮ ಪಂಚಜಗದ್ಗುರುಭ್ಯಃ. ಪಂಚಾಶವದನೋದ್ಭೂತಾನ್ ಪಂಚತತ್ವಾದಿನಾಯಕಾನ್ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾನೋಮಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರು. ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾವಿರ್ಬೋಧಕಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರು. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಂಪದಾಲಕ್ಯ ಸಮುಲ್ಲೇಖನ ಬಿತ್ತಹೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಾಮಾಹುಃ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಗಾಃ ತಾಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀಂ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪರಾಂ ಶಿವಾಂ. ಯಾವ ಪೀಠದ ಪೂರ್ವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 1008 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ 105 ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತಮಾನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಜನ್ಮಾಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಈ ಪ್ರವಚನದ ಈ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೆಯ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ಈ ಒಂದು ಪೀಠದ ಒಡೆಯರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 1008 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರ ಅನಂತ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ದೀರ್ಘಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಯಾವ ಚಾಂಗ್ಲೆ ಮೋಸೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಪೀಠದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದೇವರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಳಗವೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಯಾವ ಶಾದ್ನಗರ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನಳ್ಳಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗವೇ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕವೃಂದವೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ಮಾತೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಯಾವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ವೀರಶೈವರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಈ ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನು ವೀರಶೈವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೋಧನೆಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಯಾವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಗ್ರಂಥ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾವ 101 ಸ್ಥಳವಿರುವ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳದ ಅಂದರೆ 101 ಪಾಂಟಿಣಿಗಳಿರವು. ಆ ಒಂದು ಪಾಂಟಿಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2ನೇ ಪಾಂಟಿಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಟಿ 3ನೇ ಪಾಂಟಿಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ. ಯಾವ 3ನೇ ಸ್ಥಳವಾದ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳದ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಯಾವ ಪಿಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಳದ ವಿವೇಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತದೋ ಆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಮುಂದೆ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನಂತೇಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ 3ನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಏಕಿತ್ರತಕರಿಸಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಏಯದ ಬದಲು ಈ ಸಂಸಾರ ಏಯ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಯಾವ ನಿರಸ್ತರುತ್ಕಲಂಕಸ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಿವೇಕಿನಃ ಸಂಸಾರ ಹೀಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಯತೆ ವಾಸನಾ ಬಲಾತ್. ವಾಸನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೃದಯ ಕಲಂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಜೀವಿಗೆ ಶುದ್ಧ ವಾಸನೆ ಶುಭ ವಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಸಂಸಾರೆಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಲಘು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇದ್ರೇನು ಇರಲಿಕ್ಕೇನು, ಅವನು 3 ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 5 ಹೊತ್ತು ನಮೋಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. 6 ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಹಗಲು 3 ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ. ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? 1 ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ. ಇನ್ನು 6 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನೂ ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಈಗೀಗ ಅದರ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೊತ್ತನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಎರಡೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊತ್ತನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ಒಂದೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಗನ್ನ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗನ್ನ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಗನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಅದಾರ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರ್ದವ್ರೂ ಅದಾರ. ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಅವನು ದಿನಾಲು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಿಡದೆ ತಪ್ಪದೆ 3 ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹೀಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ, ಮದುವೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಊರ ಮನೆಯವನವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಯುವಕ ಅಂದರೆ ಅವು ಏನು 3 ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಠಕ್ಕೆ 1 ಹೊತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ. ಮೊದಲು 3 ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಹೊತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡೋದು. ಮುಂಜಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದ್ದ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತು, ಅವನು 1 ಹೊತ್ತು ಬರೋದು ನಡೀತು. ಒಂದಿನ ಗುರುಗಳು ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀ ಮೊದಲು 3 ಹೊತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಮತ್ತು ಈಗೇನು 1 ಹೊತ್ತು ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದದ, ಸಂಸಾರ ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಾಗಲಿ? ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯದಂದರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದಳ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ. ಯಾಕಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಇದಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಓದ ನಂತರ ಒಂದು 4-6 ಮಕ್ಕಳು ಆದವು. ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಏನು ಈ ಹುಡುಗ 1 ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಠಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಆಗೋಣ ವಾರದಾಗ 1 ಸರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ. ವಾರದಾಗ 1 ಸರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಅಂದರು, ಒಂದಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಿನ 1 ಹೊತ್ತನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿ, 1 ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗ ಇಲ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ, ಈಗ ಸಂಸಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಯದ, ಆ ಸಂಸಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಠದ ಕಡೆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಡು ತಕ್ಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮನೆ, ಹೊಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನದವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತದ. ಇದು ಯಾರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ? ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಂತೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಂತ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಏನು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ ಬೇಡನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕರಿತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ಮನೆ ಹಿಂಗದ, ಈ ಮನೆ ಹಿಂಗದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾ ಏನಿಲ್ಲರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಅದ, ಅಥವಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಏನಾಗಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯೇನೋ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ? ಈಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮೊದಲಂತೂ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರ, ಅಂತರ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಾರ, ಜಾಗ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಅಥವಾ 1 ಗುಂಟನೋ 2 ಗುಂಟನೋ 3 ಗುಂಟನೋ ಜಾಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಅಂತೀವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಕಲ್ಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ಟೀಲ, ಸಿಮೆಂಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಲೇನು ತಂದ್ರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕಲ್ಲು ಚೌಕಣಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಂಗೆ ತಂದ್ರಿ, ಕಲ್ಲು ತಂದ್ರಿ, ಈ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ರಿ ಆ ಗ್ರಾನೈಟು ನೀವೇನು ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಆ ದುಕಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿವಿ, ಆ ದುಕಾನದಿಂದ ನಾವು ತಂದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ತಂದೀವ್ರಿ, ಮತ್ತು ತಂದ ನಂತರ ನಮ್ದು ಆಯ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ದುಕಾನ್ದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಯಪ್ಪ, ಈ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು, ಅವನಂತನ ಇಂತಿಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಣಿ ಅಂತದ, ಆ ಕಣಿದಿಂದ ತಂದೀನಿ. ಆ ಕಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದು ನೋಡಿದರೆ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿವೆ? ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ. ಅದರದ್ದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮನೆ ಭಾಳ ಆಗ್ಲತ್ತವ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗ್ಯದ, ಗಿಡಗಳು ನಾಶವಾಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತೇನೇನು ರೀ ಗಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಾಗಿ ಗುಡ್ಡನೂ ನಾಶ ಆಗ್ಲತ್ತವ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನೂ ಸಾಲಲಾಗ್ಯದ. ಏನು ನಿಸರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಅದ, ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನ, ನಿಸರ್ಗ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇನ. ಆ ನಿಸರ್ಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದೂ ಮನುಷ್ಯ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡಗಿ ಅವನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದಾನ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದಿನ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಯದಂತ ಒಂದಿನ ಗಡಗಡ ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲಾಗ ಕಟ್ತೀವಿ, ಈ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನದನ, ಪರಮಾತ್ಮನದನ. ಅವನಿಂದ ಇದು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು. ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆ ಅವನು ಕಟ್ಟ್ಯಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾವು ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಇರೋರು ಅದಾರಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರಲ್ತನ ನಂದನ್ನು ಕಡ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ, ನೀನು ಬಿಡ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ, ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಹೊಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದಲ್ಲ, ನಾವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸಾರ, ಅದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಸುಖನೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟದಂತ ನೋಡಿರೇನ್ರಿ? ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂದೂ ಅದು ದುಃಖ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಲೆದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಇದ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಸುಖ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆದರೆ ದುಃಖ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಿಸರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಗಿರಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತೀವಿ ರೀ? ಏನೇನು ಹೊಚ್ಕೊತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? ಚಾದಾರ, ರಗ್ಗ, ಕೌದಿ, ದಪ್ಪ ಕೌದಿ, ಉಲನ್ ಚಾದಾರ, ಉಲನ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾದಾರ ಆಗಲಿ, ದಪ್ಪ ಚಾದಾರ, ಉಲನ್ ಚಾದಾರ ಆಗಲಿ, ರಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಡದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಕೌದಿ, ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೌದಿ ಹೊಲ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೌದಿ ಹೊಲಿಯೋರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಾಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳು ಹಳೆವಾಗಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾವಿಗಿವೆ ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಗಜ ಅಂತ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಕೌದಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಅವನ್ನ ಒಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದೇ ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ಏನು ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಏನು ಒಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವೇ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ಅವೇ 4-5 ಕೌದಿಗಳು, 4-5 ರಗ್ ಹೋಗಿಸ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವು ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅವು? ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಅವಕ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಇದ್ದು ತೆಗೆದೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಸುಖ ಕೊಡ್ತೋ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೋ ನಮಗೆ? ಅದು ಸುಖನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಹೊಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸುಖ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಚ್ಕೊಂಡ್ಗಳೇ ಮತ್ತಿಟ್ಟು ದಗಾಸ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ, ದುಃಖ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಾಗ ಅವನು ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅದನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನೋ? ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ? ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆದರೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸಂಸಾರ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನದಿಂದ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಭಾವನೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾವಂದಿವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾರು ಹೊಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ. ಅದು ಯಾರ್ದಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದು ನನ್ನ ಹೊಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಹೊಲ ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಏನದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಈಗ ಅಣ್ತಂಬರು ಹಿರಿಯರು ಗಳಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅಣ್ತಂಬರು ಅದು ಜಗಳಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಂತ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಶರಣರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇವರೇನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿರ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳದಾವೆ, 84 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವರಾಶಿಗಳದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಶುಗಳು ಅವನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಡಿಸ್ತಾವೆ. ಅವು ಎಂದಾದ್ರೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ? ಎಂದಾದ್ರೂ ಅವು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಂಗ್ಲಾ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಲ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿವೇನ್ರಿ? ಮತ್ತು ಅವು ಜಗಾಸಿಲ್ಲನ್ರಿ? ಅವು ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಏನು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಯವ? ಅವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಏನು ಸಂಸಾರ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರ ದುಃಖ ಸುಖ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲನಲ್ಲ ನಾವು, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದರದ್ದು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೆವರು ಸುರಿಸೋರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೇನ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಸ್ತಿನೂ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವನ್ನೇ ನೀವೇನು ಎತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಗುವನ್ನೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮಗನೇ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಇಡೀ ಅವ್ರು ಎಂದೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು? ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ತೊಗೊಂತದ. ಮತ್ತು ಅವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಡೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಇತ್ತು, ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನಿಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಗುಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇದು ಇವ್ರದಂತ ನಾವು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀವಿ, ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪಂದು ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತೆಂದು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮುತ್ತೇನ ಹೆಸರು ಕಾಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾಗ್ತದೆ, ಇವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಟ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದನ್ರಿ? ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ ಮಾಡಾಗ ಮೋಜಣಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಳತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ದು ಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂತೀರಿ? ಚತುಸ್ಸೀಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚತುಸ್ಸೀಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಭೂಮಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಖಂಡ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಂದೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ. ಅದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಂದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಶರಣರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಲನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೋಗೋರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಭಿನ್ನ ಇರಲಿ. ಇದು ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಇರ್ತದೆ, ಕಮಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಹೊಲಸು ನೀರಿನಾಗ ಜರಿ ಕಮಲ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಮಲದ ಇದೇನು ಪರ್ಣ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಎಲಿ, ಆ ಎಲಿ ಕೆಸರು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಕೆಸರಿನಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಶ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಮುಂಜೀತ ಮಹಾಗೃಧ ಕಶ್ಯಸಿದ್ ಧನಂ. ಇದು ಯಾರ್ದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಭಗವಂತಂದದ, ಈಶ್ವರಂದದ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮಂದದ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾವನೆ ನಂದು, ನನ್ನದು, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಒಂದು ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವನೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರರಾಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ನೀವು ಒಂದೇಳೆ ನಾವು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಬಿಡೋರಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ನಾವು ಒಂದೇಳೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಸಮಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಗೇಸಿ ಹೊಂಟ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಗೇಸಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ. ಹಿಂಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭೋರ್ಗರ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬವ ಯಜಮಾನ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬದಿಗಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ. ತೋರಿಸ್ಕೊತ ಹೊಂಟ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಈ ಛತ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಯಜಮಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆನ ಬಂದು ಕುಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗನ ಬರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹೊರಗನ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆನ ಬಂದು ಕುಂದ್ರೆ. ಆ ಯಜಮಾನ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಹಂಗೆ ಛತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಗರ ಛತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಈ ಛತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಜಮಾನ್ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿಗೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಬಾ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊ, ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ಯಜಮಾನ ಅಂತಾನೆ, ಆ ಛತ್ರಿ ಕೊಡೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ದಂಡ. ಅವಾಗ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೈ ಇಡ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಾಂ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಛತ್ರಿಯಾಗೆ ಇದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಇಡಿ, ಕೈ ಇಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಛತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ನೋಡಿಗೆ ಅವನು ಕರೀತಾರೆ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾ ಛತ್ರಿಯಾಗ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಛತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಇಡ್ಲೇನ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಾಗಲಿ ಹಿಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೂರ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಚೌರಸ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 3-4 ದಾರಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಯಜಮಾನ ಮೂಲ ಛತ್ರಿ ಯಜಮಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರಳ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಸರಳ ಅದ ಅವನು. ಇಲ್ಲೇನು ನೊಡಬರಕ್ಕಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬವನಿಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚೌರಸ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬವನು ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬವನು ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಜಗ್ಲತ್ತಾರ, ಏನು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ಲತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ಲತ್ತಾನೆ. ಏನು ಮೂಲ ಛತ್ರಿ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದ ಅವ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ ಉತ್ಸಾಹ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ, ನಗಬೇಕು ಅಳಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬವಂತಾನೆ ಇದು ಛತ್ರಿ ನಂದದ, ನಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇವನು ಬದಿಗೆದ್ದವನು ಈ ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾವನ ಅಂತಾನೆ, ಇದು ಛತ್ರಿ ನಂದದ, ನಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತಾನೆ. ಮೂಲ ಛತ್ರಿ ಇರೋದು ಯಾರ್ದಾದ್ರಿ? ಇವರಿಬ್ರದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಛತ್ರಿ ಯಜಮಾನ ಅವೇನಂತಾನೆ, ನೀವೇನಾನು ಮಾಡ್ರಂತ ಛತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಅವ ಸರಳ ಮಳೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಹಾವತ್ತದ, ಕಾಗಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತಾರಲ್ರಿ ಅದು, ಕಾಗಿಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನಂದನಿತ್ತಂತೆ, ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಂದನಿತ್ತಂತೆ. ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಬ್ಜ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಟೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಆ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂದೇ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಂದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರಿ, ಅಶೋಕ್ ಮಹಾರಾಜನ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಡೀ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ದವನು. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಂದ, ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನ ಗೆದ್ದು ಒಂದಿನ ಅವ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನದು, ಎಲ್ಲ ಒಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಕಜ್ಜಾಟ ಇದೇನೇ ಅದ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ, ನಾ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಾಗ ನಾನು 2 ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಂಗಾತಿಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇದು ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕೈ ಒಳಗೆ ಇದಿರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡದಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಉಕ್ಕುಳನೆ ಹರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಹೋಗಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹೊರಗಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಬರ್ತದ, ಹಿಂದಿಯಾಗ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಬರ್ತದ, एक जमाना ऐसा था सारे दुनिया के मालिक थे, जब दुनिया से निकले तब दोनों हाथ खाली था ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ ರಾಜಗಿದು ಹೋಲಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ನಾವು ಏನನ್ನ ಒಡೆದಾಡಿ ಬಡದಾಡಿ ಕಡದಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನನ್ನು ಒಯ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ದೇವರದದ, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಂತರ, ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಸಾರದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಭಾವ, ಮಮ ಮತ್ತು ಮಮಕಾರ, ಏನು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂತದನದ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಮಮ, ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ವಿವೇಕವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಈ ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ
ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಸನ್ನಿದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಪುನೀತರಾಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿದೇವರ ಚರಣಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಂಸಾರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಶಿಪೀಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ನಾಟ್ಯಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ನಿವೇದಿತಾ ಬಾಳಪ್ಪ ಇಂಗಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. शिव शंभो शिव शंभो सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सामगान प्रिय वेद पूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते तक्कुडु दिक्कुडु तक तदिकिट तकटा उदात्त उदक्किट किट तक तदिकिट किट तकटान इदं वद दिक्किट किट तक दिकिट किट तक जाग्र चर्मधर तुंगिट किट तक तुनगिट किट तक त्रिशूलधर नंकिट किट तक ननकिट किट तक नंदि वाहन नाद योग प्रिय सामगान प्रिय वेद पूर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते जगनं किट तक तुगु तुगु तत्तै जग जग जय जय शशि रवि भूषित रूप भयंकर डमरुग हस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश कौत्व तक तकता दिगि दिगिते तक्कु दिक्कु तत्किट तुंकिट किट तक ढं ढंगिक्किट तक दिक्कुता तत्तता तत्तता तत्तता
ताम पतित पावन श्री पशुपते महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो ओंकार रूपिणी भैरवी ह्रींकार रूपिणी भैरवी पुण्युवळारी भैरवनारी पुण्युवळारी भैरवनारी रणರಂಗದಲ್ಲಿ ರೌದ್ರವ ತೋರಿ पुण्युवळारी ಭೈರವನಾರಿ ಭ್ರೂಭಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆನು ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸ ವೃಂದವ ಮುರಿ ಮುರಿದೊಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯು ನನ್ನ ಭಯಂಕರಿಯಾಗಿ ತಾಂಡವಗೈವಳು ಶಂಕರಿ ಕೂಗಿ ತಾಂಡವಗೈವಳು ಶಂಕರಿ ಕೂಗಿ ಭ್ರೂಭಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆನು ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸ ವೃಂದವ ಮುರಿ ಮುರಿದೊಟ್ಟಿ ರಾಕ್ಷಸ ವೃಂದವ ಮುರಿ ಮುರಿದೊಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯು ನನ್ನ ಭಯಂಕರಿಯಾಗಿ ತಾಂಡವಗೈವಳು ಶಂಕರಿ ಕೂಗಿ ತಾಂಡವಗೈವಳು ಶಂಕರಿ ಕೂಗಿ ತಾಂಡವಗೈವಳು ಶಂಕರಿ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂತರುದೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜೇಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ದೇಶಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕಮರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಬಾಳಪ್ಪ ಇಂಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ಮಹಾಸನಿಧಿಯವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ PSI ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ PSI ಸಾಹೇಬ್. ಶ್ರೀ ನಿವೇದಿತಾ ಬಾಳಪ್ಪ ಇಂಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರಕಿದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ 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 1008 ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾವಾರಧಿ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में संसार हेय स्थल के बारे में अपने मंगलमय धर्म संदेश दिए हुए
डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, आज के धर्म सभा में भरतनाट्य प्रस्तुत किए हुए कुमारी निवेदिता, शादनगर और बिसनड़ी के समस्त विद्यार्थीगण, कर्नाटक आदि विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, श्री सिद्धांत शिखामणि के संसार हेयस्थल के बारे में डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी अनेक युक्ति और दृष्टांत के द्वारा संसार क्या है और वह हेय क्यों है, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों को समझाया है। विद्यारण्य स्वामी जी अपने पंचदशी ग्रंथ में जगत और संसार के बारे में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या किया है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन निर्मिता जाग्रदादि विमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः। एक ईश्वर है, दूसरा जीव है। ईश्वर क्या करता है, जीवात्मा क्या करता है, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, उसमें जीव अपना संसार का निर्माण करता है। जैसे महाराज जी ने बताया, ये सारी सृष्टि किसकी है? भूमि किसका है, पानी किसका है, अग्नि किसकी है? कन्नड़ के वचनकार कहते हैं इड़े निम्मदाना, बेड़े निम्मदाना, सुड़िदु सूಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮದಾನ, ನಿಮ್ಮ ದಾನವನುಂಡು ಅನ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳುವ पुण्यगळेनेनेंबे रामनाथ। ईड़े का अर्थ होता है भूमि। भूमि किसका है? हम लोग बोलते हैं मेरा मेरा मेरा, हम लोग बोलते हैं। प्रत्येक गांव में जितना जमीन होता है उस जमीन में बांध डाल करके हम लोग अलग अलग हिस्सा बना लेते हैं, ये मेरा, वो उनका, ये इनका। ऐसे भूमि के बांटने वालों को देख करके कभी कभी भूमि हंसती है। भूम्यो हसन्ति मम भूमि रीति ब्रुवाण। हम लोग बहुत बड़े जमीन में जब प्लाट तैयार करते हैं
अलग अलग रजिस्ट्री करके खरीद लेते हैं। प्रत्येक प्लाट में अलग अलग अपना नाम होता है। हम बोलते ये प्लाट मेरा, वो प्लाट उनका, वो प्लाट इनका, ऐसे हम लोग बांट लेते हैं। ऐसे बांटने वालों को देख करके भूमि हंसती है। आप कहेंगे भूमि कभी हंसती है ही क्या? भूमि हंसती भी है, भूमि बोलती भी है। ಭೂಮಿ ನಗತದನ್ನೋದ, ಭೂಮಿ ಮಾತಾಡ್ತನ್ನೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। भूमि हंसती है, भूमि बोलती भी है। वो कहती है ये मेरे मेरे ऐसे बांटने वाले बहुत चले गए। कुछ दिन तुम भी मेरा मेरा बोलते रहोगे, एक दिन तुम भी चले जाओगे कि जमीन कभी किसी दूसरे का हो जाता है। एक बार कबीर एक कुम्हार के घर के सामने से जा रहा था। घट निर्माण करने के लिए मिट्टी के ऊपर पैर दे करके उसको घड़ा निर्माण करने योग्य तैयार करता था। उसके ऊपर कूद कूद करके नाचता रहा। तो मट्टी कबीर को कुछ बोलते रहे, लेकिन कुमार को बोलते रहे। कुमार तो सुन नहीं रहा था, तो उसको कबीर ने सुना। माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तोय। पैरों तले रोंद रहा था। मिट्टी कहते मुझे कितना तुम रोंदोगे, एक दिन समय आएगा तब मैं तुमको रोन दूंगी, तो तुम उठना ही नहीं, नीचे चले जाओगे। इस प्रकार भूमि को बांटने वालों को देख करके भूमि हंसती है। ये तेरा नहीं, तेरे बाप का भी नहीं, ये तो ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। ये सारी सृष्टि ईश्वर की, ईश्वर ने निर्माण किया है। तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याद् ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् प्रजाः। ये ईश्वर की सृष्टि है। जब प्रपंच कुछ भी नहीं था, उस समय केवल परब्रह्म परमात्मा एक ही था। एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा अकेला था। उसके मन में संकल्प हुआ, एकोहम भविष्याम प्रजायेय, एकोहम बहुश्याम प्रजाये, मैं अकेला अनेक हो जाऊं। ऐसी इच्छा जब भगवान के मन में आया, तब उनसे पहले आकाश की सृष्टि होती है, आकाश से वायु की सृष्टि होती है, वायु से अग्नि की सृष्टि होती है, अग्नि से जल की सृष्टि, जल से
पृथ्वी की सृष्टि, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से सारे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ हमारे शरीर को लेकर आकाश पर्यंत जितना भी विशाल प्रपंच है, इसको रचना करने वाला परब्रह्म परमात्मा है। जिन्होंने रचना किया वो उसकी है। इसलिए ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन निर्मिता। भगवान ने इच्छा करके जब सृष्टि का निर्माण किया है, तब ये सृष्टि किसकी है? ईश्वर की है। तो संसार किसको कहा जाता है? इस सृष्टि में आया हुआ जो जीव है, हम जैसे जीव जंतु है, यहाँ पर हम लोग भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं? ईश्वर के सृष्टि से थोड़ा मिट्टी लेते हैं, ईश्वर सृष्टि से कुछ पत्थर लेते हैं, ईश्वर सृष्टि से कुछ पानी लेते हैं, ईश्वर के सृष्टि में आए हुए पेड़ पौधों को काट करके हम अपने एक घर निर्माण करते हैं। घर निर्माण करने के लिए उपयोग किए हुई जो सामग्री है वो ईश्वर की है। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? मेरा मठ है, ये मेरा घर है, ऐसे हम लोग बोलते हैं मेरा मेरा। सामग्री ईश्वर का है, तुमने जो जोड़ करके मेरा जब बोलते हैं ना, मेरापन ही संसार है, सृष्टि संसार नहीं। प्रपंच किसी को दुख देता नहीं, संसार दुखदायक होता है। ये सारा जो जगत है किसी को दुख नहीं देता। इसके ऊपर जो मेरापन करता है उसको दुख होता है। एक बहुत बड़ा साहूकार था, उन्होंने जमीन खरीद करके बहुत सारे घर निर्माण किया था बेचने के लिए। निर्माण पूर्ण हो गया। उनके पिताजी बेटे ने जितना निर्माण किया, घरों का जो संकुल देखने के लिए गया, उस समय अकस्मात उस घर में आग लग गई। घर जलने लगे। उसको देख करके मेरा बच्चे का सारे घर जल रहे करके छाती पीट पीट करके रोता था। उस समय उसका बेटा आया, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे सारे घर जल करके राख हो रहे हैं, उसको देख करके मैं चुप बैठूं? तुमको इतना भी दुख नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा, बेटा ने, पिताजी कल शाम को सारे घर मैं बेच डाला हूं। इतना सुनते ही पिताजी का रोना बंद हो गया। वो सोच रहा था मेरा बेटे का घर समझ करके रोता रहा। जब घर बेच करके जब पैसा आया है तो मेरा नहीं है, तो जलता है तो जलने दो। घर जलने से दुख नहीं, मेरा घर जलने से दुख होता है। इसलिए संसार का अर्थ जो है, ये दिखाई देने वाला जो सृष्टि है, ये संसार नहीं,
ये तो ईश्वर की सृष्टि है। इसके ऊपर जो मेरापन हम लोग करते हैं उसी का नाम संसार है। इतिहास बताते संसार हेय है, संसार को त्यागना चाहिए। हेय का अर्थ हातुम योग्यम हेयम, जो छोड़ने योग्य है उसी का नाम हेय कहा जाता है। तो संसार है का अर्थ जगत है नहीं, संसार है का अर्थ है संसार में रहने वाला जो मेरापन है, मेरा मेरा जो बोलते हैं, उसको तुम त्याग करके जो रहो। ये संसार किसी को दुख देने वाला नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत शिखामणि में कहा गया, निरस्त हृत्कलंकस्य नित्यानित्य विवेकिनः संसार हेयता बुद्धि जायते वासना बलात्। ये हेय बुद्धि किसके मन में निर्माण हो जाती है? कहते हैं निरस्त हृत्कलंकस्य, अनेक जन्मों में पुण्य कर्म करके करके जिसका पाप सारा नष्ट हो गया है और जिसके मन में नित्यानित्य और आत्मानात्म का विवेक निर्माण हुआ है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले विवेकी व्यक्ति के मन में संसार के प्रति हेय बुद्धि का निर्माण होता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि का संसार हेय स्थल का अर्थ है संसार को छोड़ो, मतलब घर दार छोड़ करके भागने के लिए नहीं बोल रहा। तुम रहो घर में, लेकिन इसको मेरा मान करके मत रहो। ये ईश्वर का है। आप लोग कभी कभी जब नया घर निर्माण करते हैं, किसी महाराज जी को, गुरु को घर में जब बुलाते हैं, उस समय जब गुरु जी आपके घर में आकर के कितना सुंदर घर बनाया ऐसे बोलते हैं, उस समय उनके मुंह से सह जाता, गुरु जी मेरा क्या है, आए सारा आपका ही है। वो बोल देता है आपका करके। गुरु को उतना सुन करके चुप रहना चाहिए। यदि गुरु जी यदि थोड़ा उल्टा बोल दिया, अरे मेरा है तो चलो रजिस्टर ऑफिस में जा करके इस मेरा नाम से कर दो, क्या गुरु जी आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं? मैं आपको पूजा के लिए बुलाया हूँ, घर देने के लिए नहीं। इसका अर्थ होता है कि हर एक आदमी के मन में जितना भी वस्तु हम लोग संग्रह करते हैं उसके ऊपर मेरा मेरा नाम हम लोग लगा देते हैं। इसलिए संसार का अर्थ जगत नहीं, संसार का अर्थ होता है मेरापन। हमारे ख्याल से कर्नाटक से ज़्यादा लोग आए हैं। कितने लोगों को समझ में आता मालूम नहीं, से थोड़ा सा कन्नड़ में भी आप लोगों को बोलेंगे। सिद्धांत शिखामणि ಒಳಗ ಸಂಸಾರ ಹೇಯಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ನನ್ನದನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೀವನೇನು, ಅದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನೀರು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಮಣ್ಣು, ಅದೇ ಕಲ್ಲು, ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅವಾಗೇನಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಳೆ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಭಾವನಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಂದಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾನೇ ಸಂಸಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುವಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮಠದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಡವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಂತು ಪೂರಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲೋ, ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಬಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನದಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಡಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನದಿಯೊಳಗೆ ಹಡಗ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಡಗದೊಳಗೆ ನದಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದ? ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಜಡಭರತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ರಾಜ ಮೊದಲು. ಅವನಿಗೇನೋ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇದ್ದ. ಬಹಳ ವೈರಾಗ್ಯಶೀಲನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಗುರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹುಲಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಚಿಗುರಿ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಬಂದು ಆ ಜಡಭರತ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ ಮುಂದನೆ ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿ ಆ ಚಿಗರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಹೋದ ಚಿಗರಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಅನಾಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಚಿಗರಿ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಋಷಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಯಾ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ತಂದು ಅದರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನೇ ಅರಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹನಿ ಹನಿಯದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿನಾಲು ಹುಲ್ಲು ತಂದು ತಾನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಆ ಚಿಗರಿ ಮೇಲೆ ಆ ಜಡಭರತನ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಚಿಗರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ. ಜಪ ತಪ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಚಿಗರಿ ಸೇವಾನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಲ ಚಿಗರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿಗರಿ ಹಿಂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಪಶು ಧರ್ಮ ಅದು. ಆ ಚಿಗರಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಗರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಋಷಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಚಿಗರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಗರಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಗರಿ ಚಿಂತೆ ಚಾಲುವಾಯಿತು. ಜಪ ತಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಬರೀ ಚಿಗರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವರಿಗೆ ಚಿಗರಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಜಡಭರತ ಸತ್ತ ಅಂತ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗರಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಚಿಗರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದೇನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ.
ಆ ಚಿಗರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಚಿಗರಿ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಠದೊಳಗೆ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ನೀವಿದ್ದೇನು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿಸ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ನನ್ನದಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕನ ಸಂಸಾರ ಹೇಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಮಂಗಲಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವಾ ನಡೀತದೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಾಮೃತವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ತುಲಾಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव. ಮಂಗಳಮಯ ಮಹಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರೆ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗ ಸಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಷೋಣಿಯಳಿರುತ್ತರ ಲೀಲಾ ವಿಸರದಿ ಕ್ಷೋಣಿಯ ಪಾವನ ಗೈದವಗೆ ಅನುತೃಣ ಕಾಷ್ಟದಳನುದಿನ ನೆಲಸಿಹ ಗಣಕುಲ ನಾಯಕರೇಣುಕಗೆ ಭೂರಿ ಮಹಿಮ ಭವದೂರ ನಿಗಮ ಸುವಿಚಾರ ಕಲುಷ ಸಂಹಾರಕಗೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಯಾಂಬುಧಿ ಶಶಿಧರ ಸಾರ ಕರುಣ ಗುರುದಾರುಕಗೆ ಲೋಕದಳುತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಳಿಸುತ್ತ ಕಾಕುಮತಂಗಳ ಜಯಸಿದಗೆ ನಾಕ ಭವಾರ್ಚಿತ ನಾಕ ಗಮನಯುತ ಶೋಕ ಹರೇ ಕೋ ರಾಮನಿಗೆ ಚಂಡಮತಂಗಳ ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಂಡ ತತ್ವವಂ ಬೋಧಿಪಗೆ ಕಂಡ ಪರಶುವಿನ ತುಂಡ ಜನಿತ ಚಿದ ಕಂಡ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಯ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿರ್ಪರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನೊಳಗುದ್ಭವಿಸಿದ ವಿಶ್ರುತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾವಿಶ್ರುತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾವಿಶ್ರುತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಸ್ಯ ವದನೋದ್ಧೂತಾನ್ ಪಂಚತತ್ವಾಧಿನಾಯಕಾನ್ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾನ್ ನೌಮಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರೂನ್ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗುರುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. सहस्रशीर्षा